साडी जिंदगी जिहड़ी है ना उहनूं स्वर्ग जां नरक बनाउणा साडे अपने ते आ। सारा कुछ इत्थे आ। जिहड़ा एक आ, जिहड़ा सिरजक आ, अपनी जिंदगी दे सिरजक असीं आ। साडे शरीर ने किधर नूं जाना है, किद्दां तुरना, ईवन शरीर दीयां हरकतां भी जिहड़ियां, जिहड़ा जिहनूं असीं बुढ़ेपा कहने, गुरबाणी च आउंदा ना भी गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। शरीर दी सत्या होवे ना होवे, कोई बीमारी लग जाए, कैंसर वर्गियां किद्दां दीयां बीमारियां जिहड़ी ताकत जान सारा कुछ खोह लैंदियां, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ किते कतल ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਏ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੱਤ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਲੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, उस वेले सोचण दे पक्षों हार जाना, विचारां दे पक्षों हार जाना, वो तुहाडी अपनी कमजोरी है। जे असीं आप उस एक दे नाल जुड़े रहिए, आप इस गल दे उत्ते ख्याल करिए कि मैं 10 ने, उन्हां 35 ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने मैनूं सोच किहड़ी दित्ती है, मैनूं जीण दा ढंग किहड़ा दित्ता है, उत्थों इंस्पायर होइए। जे मोटिवेशन लैनी आ ते असीं अपने आप तो लैनी आ। मुढ़ली इकाई असीं आ। जो कुछ कीता है गुरु साहब ने, जिहड़ियां कुर्बानियां, त्याग, सारा कुछ जो हैगा आ वो अपने आप दे करके आ। मैं अपने बारे सोच रहा, बाकी जदों तुसीं मुढ़ली इकाई दे बारे सोचदे आ, उस वेले ख्याल तुहाडे दिमाग च आउंदा भी इन्नी गल मेरे समझ आ गई आ, आ कुछ करन दी समर्था मेरे च हैगी आ, इस अत्याचार दा मुकाबला मैं कर लिया आ, इस जुल्म तो मैं बच गया, इस भरम विचों मैं निकल गया, इस तरह के धक्के तो मैं अपने आप नूं बचा लिया। हुण मैं वो किहड़ी जुगत अपनावां, किद्दां दे विचारां, किन्हां गल्लां, किन्हां शब्दां राहीं मैं अपनी भावना एक्सप्रैस करां, दस्सां लोकां नूं, ताकि लोक भी बच सकण। उहदे विचों समाज भलाई दा संकल्प, जिहड़ा लोक भलाई दा संकल्प है निकलदा। वो जिहड़े जित्ते होए आ, जिहड़े मन जीते जग जीत दा संकल्प जाणदे आ, जिन्हां दा अपने आप ते काबू आ, स्वै काबू आ, जिन्हां दी अपनी निगाह दे विच रिस्पैक्ट आ, आप करदे आ, वो आत्म विश्वासी होके, सैल्फ कॉन्फिडेंट होके अपनियां गल्लां तो उहदे बदले नुकसान भी चलदे आ। उन्हां नूं लगदा इह आम आ, इह वहण आ, इह वहण बहना चाहीदा, वहण नूं बह देण लैणा चाहीदा है, उहनूं रोकण दा हक नहीं हैगा किसी नूं। हरेक नूं जीण दा हक आ, दूजियां दे हक मिलदे रहण, वो अपने जिद्दां दी आजादी नाल जीना चाहुंदे आ, जिन्हां विचारां नाल जीना चाहुंदे आ, उहदे नाल जी सकण, उहनां दे जीण दे लई उपराले वधिया राह पैदा करने, उहनां दे मोहरे पैसे बनाउणे अपना फर्ज समझदा बंदा। उहनां दे विचों 35 होए जिन्हां नूं आप समझ आ गई आ, फिर दूजियां लई कार्ज करने उन्हां ने शुरू कर दित्ते। जिद्दां जिद्दां तुरदे आ, जिद्दां जिद्दां जांदे आ, अगे वधदे आ, उदां उदां प्राप्ति करते जांदे आ। बड़ा स्वादला जीवन आ, कुछ भी खराबी नहीं हो सकती जे असीं अपने आप नाल ईमानदार हो जाइए। जिहड़ियां परंपरावां असीं मर्यादावां कहने आ, साडे ते थोपीआं गईआं आ, कोई नहीं थोप सकदा साडे दे उत्ते। किसे दे दित्ते होए विचार, कीते होए कमेंट साडे जीवन ते कोई प्रभाव नहीं पा सकदे जे असीं अपने आप नाल ईमानदार आ, अपने आप नूं धोखा देना बंद कर दईए। तां असीं एक खास तरह दे विचारां दा एक छौड़ा बना के, अपने आले दुआले ओरा बना के अपने आप नूं धोखा दे रहे हुंदे आ। असीं अपनी कल्पना इहो जे करदे आ जिद्दां दे असीं हुंदे नहीं। बहुत कुछ हुंदा आ जिहड़ा असल विच हुंदा नहीं, पर असीं दिखाउणा चाहुंदे आ। बहुत कुछ हुंदा आ जिहड़ा असल च असीं कर रहे हुंदे आ, जी रहे हुंदे आ, साडे दिमाग च वो विचार चल रहे हुंदे आ, पर असीं उन्हां नूं लुकाउणा चाहुंदे आ, अपने आले दुआले बनाए हुए ओरे करके, एक छौड़े करके, एक खास तरह दा संसार चितव के बहने असीं अपनी तुरदे होए भी असीं अपने ख्यालां विच इदां काले ते चिट्टे खाने बना के तुरदे।
ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਹਿਮ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿੱਥ ਲਓਗੇ, ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾੜੇ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸੜ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਅਸਾਰੂ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਛਿੱਦਰ ਦੇਖ ਅਟਕ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਛੇਕ ਦਿਸ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪ ਬੱਚਾ ਪਾਲੂੰਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਊਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਦਣ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਡੈਡ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੈੜਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਲਪਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ। ਬਸ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇਸ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਭੈੜਾ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਅਖੌਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਦਿਸਣਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਪਖੰਡੀ, ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਡਰਪੋਕ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਅਸਾਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਯੂਨੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਇੰਨੇ ਫਰੇਬੀ, ਇੰਨੇ ਡਰਪੋਕ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਸਾਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਖਾ ਕਰਕੇ ਥੂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਥੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਆ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ 500 ਬੈੱਡ ਆ ਜੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ 7000 ਬੁੱਢਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੇਰਿਆ ਜਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ 1000 ਬੈੱਡ ਆ, ਇੰਨੇ 100 ਬੈੱਡ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਗਡੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋਪ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।